Hello students, welcome to the second session in our first module in the subject engineering mechanics. So students, in the previous session we have gone through the introductory part of engineering mechanics. We have defined the word mechanics or the subject mechanics, and we have gone through the various classifications of the subject called mechanics, and we have finalized that our topic of subject is rigid body mechanics, which comes under mechanics of solids. Okay, now we have to define what actually is a rigid body. So you have understood the basic concept behind rigid body, but I will try to elaborate the idea behind a rigid body. So there will be a definition for a rigid body. A rigid body is nothing but a body is said to be rigid if the relative positions if the relative positions if the relative positions of any two particles in the body do not change under the action of forces. So what do you mean by rigid body? A body is said to be rigid if the relative positions of any two particles taken at a time in the body do not ചേഞ്ച് അണ്ടർ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സസ്. എന്താണ്? ഒരു ബോഡിയിലകത്തുള്ള രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻസ് ആ ബോഡിയുടെ മുകളിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും ആ പാർട്ടിക്കിൾ തമ്മിലുള്ള റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ that body can be considered as a rigid body. But when the relative positions of two particles get changed under the application of a force, then that particular body will be termed as deformable body. അതാണ് റിജിഡ് ബോഡിയും ഡിഫോമബിൾ ബോഡിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ബട്ട് ഇൻ അവർ സബ്ജക്റ്റ് വി ആർ മെയിൻലി ഡീലിംഗ് വിത്ത് റിജിഡ് ബോഡി. വി ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ കൺസിഡറിങ് the problems which involves a deformable body. Okay, so I will show you diagrammatically. Okay, suppose we have a body here and a particle taken a particle at a position A and another particle at a position B. Suppose this is the distance between this particle, and suppose I am applying some forces over this body like F1, F2 and F3. Even after the application of forces, this AB remains constant. Even after the application of forces. Then this body can be considered as a rigid body. Okay, so this body can be considered as a rigid body. Now we will move to the various laws of mechanics, or Newton's laws of actually laws of mechanics include Newton's laws of motion and Newton's law of gravitation, law of transmissibility of forces, and parallelogram.
law of force. So first one is Newton's first law, and so for that various laws of mechanics. Okay, so this is the first one, laws, Newton's first law. So students, you have already studied Newton's first law in your physics subject in your plus 2 days, right? So every body continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is compelled by an external agency. എന്താണ് ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നത്? സപ്പോസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബോഡി ഉണ്ട്, അത് റെസ്റ്റിലാണ്. ആ ബോഡി ഇപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ബോഡി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ്. പക്ഷേ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട്. എന്താണ് ആ കണ്ടീഷൻ? ആ ബോഡിയുടെ മുകളിൽ, അതായത് ആ സ്റ്റേഷനറി ബോഡിയിൽ, അതായത് റെസ്റ്റിലുള്ള ബോഡിയുടെ മുകളിൽ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസിയും ആക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? സോ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി ഇൻ ദിസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ ഫോഴ്സ്, ഒരു ഫോഴ്സോ ഒരു ടോർക്കോ. സോ നിങ്ങൾ ടോർക്ക് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട, നമുക്ക് പിന്നെ ചിന്തിക്കാം. ബട്ട് ആസ് ഓഫ് നൗ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആ ബോഡിയുടെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ബോഡി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് എന്നാണ്. അതായത് സപ്പോസ് എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ബോഡി ഉണ്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഫ്ലോർ. ഈ ഫ്ലോറിൽ, ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ, അതായത് ഈ ബോഡി റെസ്റ്റിലാണ്, അതായത് ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി 0 ആണ്. So this body continues state of rest unless it is acted by or it is compelled by an external agency. അതായത് suppose I have applied a force F on this particular body, it will start to move. ഓക്കെ, അതാണ് ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നത്. അതിന് വേറൊരു ഓക്കെ, വൺ മോർ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. എന്താണ്? ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ. എന്താണ് യൂണിഫോം മോഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? യൂണിഫോം മോഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സപ്പോസ് ദിസ് ബോഡി is moving with a velocity, a constant velocity like 10 meter per second. It is moving at a constant velocity of 10 meters per second. If it is not compelled by another external agency, it will continue to move in 10 meter per second. അതായത് ഈ ബോഡി 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഏതുവരെ? വേറൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നവരെ. ഇഫ് സം എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ഈസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ബോഡി, ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി മാറി ചിലപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ടു സം 12 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്, ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചേക്കാം. അതായത് നമ്മൾ ആ മൂവ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഡയറക്ഷൻ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടും, കാരണം അവിടെ ഒരു ആക്സലേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടിയേക്കാം. വെലോസിറ്റി കൂടിയാൽ അതിൻ്റെ ആ യൂണിഫോം മോഷനിൽ കണ്ടിന്യൂസ് മോഷൻ, യൂണിഫോം മോഷൻ നടക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് ആ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. സപ്പോസ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫോഴ്സ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ്, അതായത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വെലോസിറ്റി വിൽ ഗോ, ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഡിക്രീസ്, ലൈക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി റെഡ്യൂസ് സം 8 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ വന്നേക്കാം. അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൺസ് ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നത് എവറി ബോഡി അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അൺലെസ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പൽഡ് ബൈ എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഐഡിയ. ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മെക്കാനിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ ആണ്. So the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the impressed force and it takes place in the direction of force. Okay, so എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം? അപ്പോൾ എന്താണ് മൊമെൻറ്റം? ഈ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റിയാണ്. മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി. ഓക്കെ, സോ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം
എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം? റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിക്കൽ നമുക്കറിയാം മാസ് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല. അത് മാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഇത് ഒരു ബോഡിയുടെ മാസ് ഓൾവേസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ബട്ട് വെലോസിറ്റി ക്യാൻ ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ മാസ് ഇൻറ്റു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആണ്. റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക്. വെലോസിറ്റി, ഓക്കെ, റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് പ്രപ്പോർഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ ഇത് ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ്? റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഇംപ്രസ്ഡ്. ഓക്കെ, എഫ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം. അതായത് മാസ് ഇൻറ്റു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റിയെ നമ്മൾ വേറൊരു ടേമാണ് പറയാം. എന്താണ്, നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? അതായത് എഫ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ആക്സലറേഷൻ. ഫോഴ്സ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു എം ഇൻറ്റു എ എന്നാണ് ന്യൂട്ടൺസ് സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നത്. ന്യൂട്ടൺസ് സെക്കൻഡ് ലോ. ഓക്കെ, നമ്മൾ തേർഡ് ലോ. എന്താണ് തേർഡ് ലോ? ഓക്കെ, തേർഡ്, ഫോർ എവറി ആക്ഷൻ there is equal and opposite reaction. What is the third law? For every action there is equal and opposite reaction. സോ അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം. കൺസിഡർ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ, എൻ്റെ കയ്യിൽ സപ്പോസ് ദർ ഈസ് എ സ്ഫിയർ. ഓക്കെ, എ സ്ഫിയർ ഓൺ ദിസ് floor, and this sphere naturally it applies അതായത് ഈ സ്ഫിയർ എന്നുണ്ടാവും. naturally there will be a weight. It has got a mass. Since it has got a mass, it will have a weight. Weight is something what mass into acceleration due to gravity, right? This weight, a force due to this weight will be acting downwards on this floor, right? സോ ഇഫ് ഐ ആം ടേക്കിംഗ് എ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം, ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അതിന് മുന്നേ, അതായത് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഞാനിത് ഒന്ന് വേർതിരിച്ച് കാണിക്കും. അതായത് സ്ഫിയർ, ഈ ഫ്ലോറും ഞാൻ വേർതിരിച്ച് കാണിച്ചു. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഈ സ്ഫിയർ നാച്ചുറലി ഒരു ഫോഴ്സ് ഈ ഫ്ലോറിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ടാവും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കാരണം ഒരു ഫോഴ്സ് ഫ്ലോറിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതേ ടൈമിൽ ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡ് ലോ പ്രകാരം ഈ ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഈ ഫ്ലോറ് ഈ സ്ഫിയറിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യിക്കും. അതാണ് ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡ് ലോ. അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദി അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ബട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, കണ്ട, ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മുകളിലേക്ക്, ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ താഴേക്കാണ്. അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു ലോ, ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡ് ലോ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മളെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന, ഒരുപാട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നൊരു ലോ ആണ്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം. സപ്പോസ് എൻ്റെ അടുത്തൊരു ലാഡർ ഉണ്ട്. ലാഡർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോറിൻ്റെയും വാളിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ലാഡർ ഇങ്ങനെ വെച്ചു. ഈ ലാഡറിൻ്റെ ഒരു ഫ്രീ ബോഡി, അതായത് ഞാനൊന്ന് വേർതിരിച്ച് കാണിച്ചാൽ, അതായത് ഈ ലാഡറും ഫ്ലോറും വാളും ഞാൻ വേറെ എടുത്ത് കാണിച്ചു. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു. ഓക്കെ, ഇതാണ് ലാഡർ. അപ്പോൾ ഈ ലാഡർ ഇങ്ങനൊരു ഫോഴ്സ്, ഇവിടേക്കൊരു ഫോഴ്സ് F1 ആക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ടാവും, അതായത് ഫ്ലോറിലേക്ക്. അതേപോലെ F2 എന്നുള്ളത് വാളിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ടാവും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരു F2 ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് R2 വാള് ലാഡറിൻ്റെ മുകളിലും, F1 ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു R1
ഫ്ലോർ ലാഡറിൻ്റെ മുകളിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സും ഉണ്ടാവും. കാരണം ടു എവറി ആക്ഷൻ ദർ ഈസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈക്വൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൈസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഡയറക്ഷൻ വൈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇന്നെന്താ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ലോ, അതായത് ലോസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ്, ഇത് തേർഡ് ലോ. അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ലോ ആയിട്ട് വരുന്നത് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആണ്. സോ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന സംഗതിയാണ്. So every body attracts the other. The force of attraction between any two bodies is directly proportional. Force is directly proportional to their masses. Their masses. Product of masses ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ബോഡി ഉണ്ട്. ഒന്നിൻ്റെ മാസ് m1, രണ്ടാമത്തെ മാസ് m2 ആണെങ്കിൽ the force of attraction between any two bodies will be directly proportional to the product of their masses. At the same time, the force will be inversely proportional to the square of the distance between them. If suppose we have got two masses m1, m2 at a distance d, so the force will be directly proportional to the product of masses. Force will be inversely proportional to the square of the distance between them. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് അതിന് കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ ബോത്ത് ഇക്വേഷൻസ് ക്യാൻ ബി കമ്പൈൻ ടുഗദർ ടു ഗെറ്റ് എഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു m1 m2 by d square. And in order to remove the this proportionality sign, f is equal to g into m1 m2 by t square. So this is the equation for gravitational force, right? So g, what is g? G is the constant of proportionality, right? Constant of gravitational constant of proportionality. Okay. Now the fifth law of mechanics is nothing but law of transmissibility of forces. Law of transmissibility of forces. So it has got a definition. So you just try to understand the state of rest or of motion of a rigid body is unaltered if a force acting on the body is replaced by another force of the same magnitude and direction but acting anywhere on the body along the line of action of the replaced forces. എന്താണെന്ന് കൂടെ വായിച്ചു നോക്കി. അതായത് ഒരു ബോഡിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് മോഷൻ, അതായത് എങ്ങനത്തെ ബോഡി ആയിരിക്കണം? ഒരു റിജിഡ് ബോഡി. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. റിജിഡ് ബോഡിയുടെ കേസിൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഓർ മോഷൻ, അതായത് ഒരു ബോഡി റെസ്റ്റിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മോഷനിലായിരിക്കാം. ആ റിജിഡ് ബോഡിയുടെ ആ സ്റ്റേറ്റ് അൺആൾട്ടേർഡ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഇഫ് എ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ബോഡി ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ, അതായത് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഒരു ബോഡി ഉണ്ട്, അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും, അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ ആ സ്റ്റേറ്റ് അൺആൾട്ടേർഡ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും. അതായത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ബോഡി ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ്, ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ബോഡി ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ അനദർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ. അതായത് സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലും ഡയറക്ഷനിലുള്ള മറ്റൊരു ഫോഴ്സ് ബട്ട് ആക്ടിങ് എനിവേർ ഓൺ ദ ബോഡി അലോങ് ദ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദ റീപ്ലേസ്ഡ് ഫോഴ്സ്. ഒന്ന് നോക്കാം എന്താണെന്നല്ല, ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കിയാൽ, സപ്പോസ് I have a body here. Suppose a force F is acting at a point A and this is the line of action of the forces. അതായത് ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇതാണ്.
ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ. കാരണം ഈ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഈ ആരോ ഉണ്ട്, ആ ആരോ അതേ ലൈനിൽ പോകുന്നതാണ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ബോഡിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് മോഷൻ ഈസ് അൺആൾട്ടേർഡ് വെൻ if this particular force F is replaced by another force with the same magnitude and direction but anywhere in the body along the line of action എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോഴ്സിനെ ഞാൻ ഈ ഫോഴ്സ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എടുത്തിട്ട് എ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഇവിടുന്ന് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബി എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആ ബിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ സെയിം ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനിലാണ്. അപ്പോൾ സെയിം ഫോഴ്സിനെ ഞാൻ ബി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷെ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷൻ, അതായത് ആരോയുടെ ഡയറക്ഷനും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും മാറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ പോയിന്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എവിടെ എ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് ബി എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷെ എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, അത് സെയിം ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനിലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബോഡിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല. അതാണ് ലോ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഫോഴ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ഇവിടത്തേക്കും കൊണ്ടുവരാം, എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാം. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ എഫക്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും. ആദ്യത്തെ ഫോഴ്സ് എവിടെയായിരുന്നോ അവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഫോഴ്സ് എന്ത് എഫക്റ്റ് ആണോ തന്നിരുന്നത് അതേ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ സെയിം ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനിൽ കൂടെ എവിടേക്ക് മൂവ് ചെയ്താലും തരുന്നത്. അതാണ് ലോ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഫോഴ്സസ്. അപ്പോൾ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് ഈസ് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഫോഴ്സസ്. അതിന് മുന്നേ അതൊന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം, അല്ല അതൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം എൻ്റെ അടുത്തൊരു ബോഡി ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ബി ഉണ്ട്. സപ്പോസ് ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് എഫ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഒരു എഫ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇനി സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലൊരു ഫോഴ്സ് എഫ് ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു. സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു. സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ബട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലൊരു ഫോഴ്സ് ഞാൻ ഇതേ പോയിന്റ് ബി എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്താണ്? കാരണം എഫ് രണ്ടും സെയിം ആണ്, പക്ഷേ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് 0 ആണ് അല്ലേ? നെറ്റ് എഫക്റ്റ് 0 വെച്ചാൽ ഈ ബോഡി അതൊരു ഇക്വിലിബ്രിയം ഫോഴ്സ് ആണ്. അതായത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഫോഴ്സ്, ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ബോഡിക്ക് വേറെ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരാനില്ല ആക്ച്വലി, അല്ലേ? അതല്ലേ ഇതിൻ്റെ മീനിങ്. പക്ഷെ ഒന്ന് നോക്ക്, ഈ ഫോഴ്സ് അതായത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഫോഴ്സും സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ്, പക്ഷേ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഇപ്പം നോക്കിയേ, ഇപ്പം എന്താണ് നെറ്റ് എഫക്റ്റ്? അതായത് നേരത്തെ ഉണ്ടായ സംഗതി, ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോഴ്സിനെ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. പക്ഷേ മൊത്തത്തിൽ ആ ബോഡിക്ക് നെറ്റ് എഫക്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലേ അല്ലേ? മനസ്സിലായോ? അതായത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോഴ്സ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തപ്പോഴും ആ ബോഡിയുടെ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ അതായത് ബോഡിയുടെ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് മോഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ലേ? ഓക്കെ, അതാണ് ലോ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ടു ഓൺലി റിജിഡ് ബോഡി. ഡിഫോമബിൾ ബോഡീസിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റേ പോയിന്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് മാറും. ഡിഫോമബിൾ ബോഡീസ് ഓക്കെ, ലീവ് ദോസ് തിങ്സ് അസൈഡ്. നൗ യു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ റിജിഡ് ബോഡി ഓൺലി. നൗ ദ ഫിഫ്ത്ത് ലോ ഈസ് പാരലലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് ഫോഴ്സസ്. അത് നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതും കാരണം അത് ഫോഴ്സസ് ആഡ് ചെയ്യാനും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. If two forces acting simultaneously on a body at a point are presented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, their resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram, which passes through the point of intersection of two sides representing the forces.
ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. അതായത് രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഓൺ എ ബോഡി അറ്റ് എ പോയിന്റ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ആണ്. ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സസിനെ നമുക്ക് ഒരു പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ രണ്ട് അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്സ് ആയിട്ട്, അതായത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലും ഡയറക്ഷനിലും ഒരു പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ രണ്ട് അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സസിൻ്റെയും റിസൾട്ടൻ്റ്, ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് റിസൾട്ടൻ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടിനും പകരമായിട്ട് ഒറ്റൊരു ഫോഴ്സ് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനാണ് റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, ആ രണ്ടിനും പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഒറ്റൊരു ഫോഴ്സ്, രണ്ടിൻ്റെയും എഫക്റ്റ് ഒന്നിച്ചാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഫോഴ്സായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ബൈ ദ ഡയഗണൽ ഓഫ് ദ പാരലോഗ്രാം. ആ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഡയഗണൽ, ആ ഡയഗണൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ആ ഡയഗണൽ ഷുഡ് ബി പാസിംഗ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടു സൈഡ്സ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ഫോഴ്സസ്. ഓക്കെ, അതൊന്ന് വരച്ച് കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു. സപ്പോസ് ഇതൊരു ബോഡിയാണ്, ഈ ബോഡിയിൽ എ എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. സപ്പോസ് ഒരു ഫോഴ്സ് എഫ് വൺ എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, F2 എന്നുള്ളൊരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സപ്പോസ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റയാണ്. അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലായി, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ അറിയാം. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇതൊരു 4 യൂണിറ്റ്സ്, ഇതൊരു 3 യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് ഇട്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്ക് ഇതേ ഫോഴ്സ്, ഓക്കെ, F1 എന്നുള്ളൊരു 4 യൂണിറ്റ്സും ഒരു 3 യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ F2വും അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ, നമുക്കൊരു പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ സൈഡ്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ഇതിൻ്റെ ഡയഗണൽ പാസിങ് ത്രൂ ദി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് ബോത്ത് ദ ഫോഴ്സസ് ആയിരിക്കും. ഇതായിരിക്കും, ഈ ഒരു ഡയഗണൽ ആയിരിക്കും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലും ഡയറക്ഷനിലും റിസൾട്ടൻറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ ആൽഫയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ 6 കിട്ടി. ഇനി ഈ സെയിം ബോഡി എ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ 6 നമുക്ക് 6 അളന്നിട്ട് ഈ 6 ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ എത്ര? ഈ ആംഗിൾ ആൽഫയാണെങ്കിൽ ആൽഫ എന്നുള്ള ആംഗിളിൽ 6 എന്നുള്ള മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലായിരിക്കും ആ റിസൾട്ടൻ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 6 നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? ഇത് അളക്കണം, അതായത് റിസൾട്ടൻ്റ് അളക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് ടു ഫോഴ്സസ് യൂസിങ് പാരലലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് ഫോഴ്സസ്. പിന്നെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ലോ ഓഫ് ഫോഴ്സും ഉണ്ട്. കാരണം ഇത് സെയിം F1 നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത്, സപ്പോസ് ഇഫ് ടു ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ എ ബോഡി ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് വൺ ആഫ്റ്റർ അനദർ ബൈ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ. അപ്പോൾ F1 ഞാനിങ്ങനെ വരച്ചു, F2 വൺ ആഫ്റ്റർ അനദർ ബൈ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ. അപ്പോൾ ഈ F2 ഒരു തീറ്റ ആംഗിൾ, കാരണം തീറ്റ ആംഗിൾ ആയിരുന്നല്ലോ. ഈ തീറ്റ ആംഗിളിൽ F2 നമ്മളിങ്ങനെ കാണിച്ചു. ഇനി അതിൻ്റെ തേർഡ് സൈഡ്, ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സൈഡ്, സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് എൻഡിങ് അറ്റ് ഫൈനൽ പോയിന്റ്, ഈ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കണം. അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും റിസൾട്ടൻ്റ്. എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് പറയുന്നത്? ഇഫ് ടു ഫോഴ്സസ് ആക്ട്, ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഇഫ് ടു ഫോഴ്സസ് ആക്ടിങ് ഓൺ എ ബോഡി ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് വൺ ആഫ്റ്റർ അനദർ ബൈ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ, their resultant is represented by the closing side of the triangle taken from first point to the last point. ഇങ്ങനെയല്ല, ദിസ് ഈസ് റോങ്. ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ്, അതായത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു ഡയറക്ഷൻ വരിക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ റിസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് ടു ഫോഴ്സസ്. അപ്പോൾ ടു ഫോഴ്സസിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ 3 ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു 3 ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആദ്യം ഇതിൻ്റെയും റിസൾട്ടൻ്റ് കാണാം. അപ്പോൾ സപ്പോസ് ആ റിസൾട്ടൻ്റ് ഇങ്ങനെ കിട്ടി.
ഈ റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയും റിസൾട്ടൻ്റ് കണ്ടാൽ ഫൈനൽ റിസൾട്ടൻ്റ് കിട്ടി. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ റിസൾട്ടൻ്റ് കാണാം. അറ്റ് എ ടൈം രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുക, ആ രണ്ടിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് മൂന്നാമത്തായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ആ മൂന്നിൻ്റെയും റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും ഫൈനൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടൻ്റ്. നാലെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ചെയ്യാം. ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഒന്നെടുക്കുക, പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം നിന്ന് ഒന്നെടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് റിസൾട്ടൻ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ മൂന്നാമത്തെ ഫൈനൽ റിസൾട്ടൻ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ ടെക്നിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. നിങ്ങൾ പഠിച്ച കൺസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം. അതാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ഒരു രീതി. നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലായാലും ക്ലാസ്സസിലായാലും എല്ലാ കൺസെപ്റ്റ്സും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ പഠിച്ച ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരിക. ആ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് യു ഷുഡ് നോ ഹൗ ടു അപ്ലൈ ദോസ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഇൻ ദ problems you encounter in your real life or physical world or in your exam problems also. Okay, ഈ എക്സാമിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് റിയൽ ലൈഫ് വേൾഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് തരുന്നത്. ഓക്കെ, യു ഷുഡ് നോ ഹൗ ടു അപ്ലൈ ദ കൺസെപ്റ്റ്സ് യു ഹാവ് ലേൺഡ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് റൂം to solve those problems, right? Okay, so with this I'll be concluding this particular session. Thank you.